बाकी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मेरे हरती तो प्यार भरी सत श्री अकाल। एक बार फिर तो मेरा साथ दे रहे हैं कुलवीर जी, जर्मन जी, दिलराज जी और सबदीश जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। डिबेट नंबर 2 च ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ हैरानी की गल उदों हुई जो पहली बार पाकिस्तान तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम इंडिया आती है, जो कि पठानकोट जो अटैक होया उहदे विच पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कितनी है ये जांच करने वास्ते आती है। काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ की, पर काफ़ी लोगों ने ਇਹਦਾ विरोध भी किया। विरोध करने वाले जिन्नियां अपोजिशन पार्टियां ने वो हैगियां ने, उहदे नाल आप पार्टी ने भी इसका काफ़ी विरोध किया। पर हैरानी की गल सी कि पहली बार 1947 तो लैके हुण तक ये होया सी कि पाकिस्तान तो टीम आके इंडिया विच एक केस इन्वेस्टिगेट कर दी। जे नरेंद्र मोदी साहब की गल करिए, मोदी साहब ने भी कुछ इदां दे कारनामे करते जिहदे उत्ते कि कुछ लोग तो मोदी साहब को काफ़ी शाबाशी दे रहे हैं, पर कुछ लोग मोदी साहब के कारनामिਆਂ उत्ते क्वेश्चन भी उठा रहे हैं। अफगानिस्तान तो आ रहे सी मोदी साहब, पता नहीं उन्होंने जी की मन च की ख्याल आया तो अपना जहाज पाकिस्तान दे विच ला लिया। नवाज शरीफ के घरे विआह हो रहा सी, उन्होंने घरे 2-4 घंटे उन्होंने नाल उन्होंने फैमिली के नाल बिताए तो फिर तो बैक दिल्ली का रुख किया। जे असी इसकी गल करिए तो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में मोदी साहब की काफ़ी वाह हुई, पर फिर तो एक इदां दे भी लोग ने जिन्होंने इस गल से भी मोदी साहब के क्वेश्चन मार्क बनाए, क्योंकि सिर्फ चाह पीने नाल विआहां ते जाण नाल जे रिश्ते सुधरते होण ते शायद वो रिश्ते बहुत पहला सुधारे जा सकते सी। पर अज हुण ये पक्ष की खबर तां बनदी है क्योंकि पाकिस्तान के जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम आई सी उन्होंने एक जिहड़ी रिपोर्ट नवाज शरीफ जी को दे दी गई है, पर कल एक रिपोर्ट प्रिंट हुई सी पाकिस्तान के न्यूज़पेपर विच, जिहदे जे असीं उहनूं पढ़ीए तो उहदे विच खास उहदे विच ये कहा जा रहा है कि जो पठानकोट टैरर अटैक होया सी वो इंडियन गवर्नमेंट का एक ड्रामा सी। बकायदा कमेंट किए गए ने, हर इशू नूं हाईलाइट किया गया वा, उस तो पाकिस्तान ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जे दूजे पासे गल करिए आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने भी कल नरेंद्र मोदी जी को आड़े हत्थों लिया, नरेंद्र मोदी जी को ISI का एजेंट भी दसता। गलबात चालू करते हैं, पूछते हैं अपने सारे पैनलिस्ट तो कि उन्होंने की विचार आ कि नरेंद्र मोदी जी की एक कोशिश पाकिस्तान तो इन्वेस्टिगेशन टीम लिया तो इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करवाना एक कामयाब हुई या फिर कितना ना कितने मोदी साहब ही बैकफायर कर गई। हरप्रीत जी, पहली गल तो यह कि 1947 तो बाद अज तक कभी कोई पाकिस्तानी टीम जी हैगी इंडिया में आके उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं किया सगा। दूजी गल आ कि मोदी साहब ने जो तो इलैक्शन लड़ी सी उदों तो पाकिस्तान को ठोक के जोड़ा है भारत विरोधी तो आतंकवादी फैलाने वाला तो बहुत कुछ कहते जब तक शांति नहीं होंगी उदों तक असीं उन्हां नाल हत्थ नहीं मिलावांगे। फिर वो अचानक पाकिस्तान का दौरा करते हैं, फिर पठानकोट के उपर अटैक होंदा है, वो अटैक दे विच परमिशन दिंदे ने कि उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आके इन्वेस्टिगेट करे। एक पासे वो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के उपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, दूजे पासे उत्थे दी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नूं एयरफोर्स का जिहड़ा पठानकोट एयरबेस हैगा उहदे विच एंटर होने की इजाजत दिंदे ने। और उहदे विच कौन आया कौन नहीं आया, जो भी ऑफिशियल उहदे विच आए होणगे, इदां नहीं हो सकता कि उहदे विच कोई भी उन्हां दी किसी खुफिया एजेंसी का कोई बंदा उहदे विच ना आया होवे। पहली गल तां कि उन्होंने मेरे ख्याल नाल कि मोदी साहब की परमिशन देना मैनूं नहीं लगता कि बहुत वधिया गल सीगी। और जो अज निकल के आ रहा उस इन्वेस्टिगेशन का जिहड़ी चीज़ का शक सीगा कि जे वो आउणगे भी उन्होंने कहना उही है जो उन्होंने कहना सीगा कि इंडिया जिहड़ा हैगा इस चीज़ नूं जिहड़ा प्लान कर रहा इनू स्टेज किया होया हैगा। और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन दे विच जाके वापस जाके पाकिस्तान यही गल की कि सानू निरपक्ष तौर के उपर जिहड़ी हैगी इन्वेस्टिगेशन ही कर दी, सानू सिर्फ 55 मिनट दिते ने एयरबेस दे विच चक्कर लगाउण वास्ते। और जिहड़ी उन्हां दी रिपोर्ट हैगी वो ये कहंदी है कि इंडिया ने ये जिहड़ा अटैक हैगा पाकिस्तान तो गए हुए टैररिस्टां दा नहीं सीगा, ये इंडिया ने अपने आप एक ड्रामा जिहड़ा कढ़िया हैगा। इहदा किते ना किते जे आपां देखिया जावे तो इहदा सीधा नुकसान भी मोदी नूं होया ते दूजा जिहड़ा ओपोजिशन जिहड़ी चटकारे लै रही है, ओपोजिशन नूं एक नवीं जिहड़ी हैगी लड़ाई लड़न वास्ते नवीं चीज़ मिल गई है, वो इहदे उपर मोदी नूं घेर भी रही हैगी आ। ओपन डिबेट है, कोई भी पैनलिस्ट हिस्सा ले सकता है जी।
हाँ जी दिलराज जी हाफिज जी ये प्रॉब्लम ये सी मैं जो JIT ने आना सीगा जी पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उस तो पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा किसी न्यूज़ पेपर में ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ JIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 93 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ हमेशा पाकिस्तान उत्थे बैठा बैठा ही नकार दिंदा सीगा। मोदी साहब ने एक कोशिश की पाकिस्तान नाल लैके चलन दी तो वो पूरी तरह विफल गई। मोदी साहब ने लगता सीगा कि जे नाल लैके चलेंगे पाकिस्तान ने भी उहदे ते स्टार्टिंग तो लिया। पाकिस्तान ने कहा कि असीं इन्वेस्टिगेशन करांगे 5-7-10 बंदे भी पठानकोट अटैक वाले उन्होंने पाकिस्तान में फड़े पर यह जो दौर खेडिया सीगा मोदी साहब ने कि JIT नूं इत्थे सद्दिया जाए इन्वेस्टिगेशन कराई जाए उस तो बाद पाकिस्तान का भंडी प्रचार करांगे पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान एक गेम खेल गया। पाकिस्तान ने जाते ही कहता कि सानूं सही तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करन दित्ती जबकि उस JIT विच एक जिहड़ा मैंबर सीगा मेन मैंबर सीगा वो ISI का पूर्व DIG रैंक का बंदा सीगा ते असी ये सोचे नहीं जा सकता वो ISI जी हमेशा भारत विरोधी गतिविधियां लई अगे रहिंदी सीगी हमेशा उसका नाम वजदा रहा ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अज JIT ने पाकिस्तान लैके किया है जो JIT बनी थी जहाँ भारत का फैसला किया थोड़ी सारे सामने थी कि हर यही निकल गया क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदत तो मजबूर है वो जरा भारत के खिलाफ अतवाद को शायद मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि जो भारत की NIA ने कहा कि सानू नहीं टाइम दो असं जाके इतने मसूद अजहर ने जाके पुछताछ करना चाहते हैं उन्होंने साफ ना कर दी थी कि असं उन्होंने खिलाफ तुम सबूत तो असं उन्होंने खिलाफ मामला दर्ज करांगे ना कोई कार्रवाई करांगे पर उसी उन्होंने को उन्होंने को जो भी है कि अपनी पुछताछ की इजाजत नहीं देवांगे। इतना साफ हो गया कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि वो इस JIT के साबित करे कि हाँ कि जेडे इतों की बछिंदे से उन्होंने ही अटैक किया पठानकोट के उत्ते ये सारा सामने था फिर पाकिस्तान का चेहरा सारे सामने आ गया कि बाकी रही गल रिपोर्ट लीक होगी ये भी एक ड्रामा खेडिया पाकिस्तान ने खेडिया कि रिपोर्ट लीक हो गई है प्रधानमंत्री ने सौंपण तो पहला ही सब तो बड़ा ड्रामेबाज पाकिस्तान है दुनिया जानती है एक बार फिर था। देखो हरप्रीत जी गल ये है कि जो दो देश किसी एक घटना नूं लैके साझे तौर पर खोज पड़ताल करन निकलणगे तो असीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ 3 ਦਿਨ ਡਰਾਮੇ करता रहा। भारत को कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार के उत्ते साबित किया जा सके कि वो पाकिस्तानी ही सन जेडे अटैक करन आए थे जेडे बाद दे विच मारे गए। बहुत सारे केसां दे विच इदां ही वापरदा जो भारतीय पार्लीमेंट से हमला होया सी उदों भी लगभग यही पोजीशन सी और अज तक किसी ने नहीं पता कि जेडे बंदे सन उन्हां दी असल पछाण की है। हुण पठानकोट वाले बंदियां की भी असल पछाण साडे सामने नहीं। असीं कहने पाकिस्तानी है जिवें असीं पार्लीमेंट हमले बारे कहते सी पाकिस्तान दोनों केसां च अजे तक मानता नहीं कि दूसरी अजमल किताब भी अजमल किताब भी क्या भी पाकिस्तान प्रूव कर रहा है पादरी कंप्लीट हो मेरी गल मुक्की होवे तां मेरी तो गल मुक्की गल पूरी करन दो प्लीज सबदीश जी गल पूरी करन दो। गो अहेड सबदीश जी। देखो हुण एक गल होर नोट करो
ਐਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਕੇ ਤਨਜ਼ੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਨਜ਼ੀਲ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤੱਥ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਈਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਨੈਸਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਨੈਸਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਬੰਨਦਾ ਸਰਦੀਪ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਸੂਸ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਜਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸੂਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਸੂਸ ਭੇਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ? ਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਸੂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਗਲਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਜਸੂਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਆ, ਅਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਵਾਲ ਮਚਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो मोदी साहब ने कोशिश की थी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਜੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ? मोदी साहब ने मोदी साहब ने वर्ल्ड करना जी, पाकिस्तान भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। मोदी साहब ने तो एक फॉर्मेलिटी वाली ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ मोदी साहब ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मोदी साहब ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ 50% ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 170-75 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਲੈਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ RSS ਹੈਗੀ ਜਾਂ BJP ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਰਮਨ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ JIT ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ JIT ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੋਦੀ ਨੇ JIT ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੌਤਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਰੇ ਦੇ ਥਰਡ ਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ RSS ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ PM ਨੂੰ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣਾ, ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਇਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਵੱਲ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ RSS ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਟੋਨ ਹੈ BJP ਨਾਲੋਂ
ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ RSS ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ੇਦਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਓਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ MLA ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਏਜੰਟ ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਓਬਾਮਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਲੂਟਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਏਜੰਟ। ਵਾਹ ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 126 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਹਮ 10 ਮਾरेंगे। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼, ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। श्रीनगर का NIT यूनिवर्सिटी NIT कॉलेज तो एक न्यूज़ आ रही है जिथे कि कुछ स्टूडेंट्स ने अज घर जाने की गल की, क्योंकि उन्होंने लगता सी कि असीं इत्थे सेफ नहीं हाँ। उन्होंने कहा कि सानू घर जान दिता जाए। तो तुसीं हैरान हो गए जान के श्रीनगर पुलिस ने उन्होंने स्टूडेंट्स उत्थे लाठी चार्ज किया। मैं फिर तो गल नूं रिपीट करदा, गौर नाल सुनियो। वो स्टूडेंट सी जो होस्टल च रहिंदे सी, दूजे स्टेट्स तो आए सी, ये अपने आप को सेफ नहीं फील करते सी। कुछ कारणों करके इन्होंने घर जाने की गल की, पर पुलिस उत्ते डिप्लॉय कर दी गई प्रशासन वालों। पुलिस वालों स्टूडेंट्स को समझाया जा रहा है कि तुसी घर नहीं जाना, तुसी होस्टल च रहो। पर स्टूडेंट की डिमांड सी कि असीं घर जाना वा। पर जो पुलिस ते स्टूडेंट्स एक गलबात चल रही सी ते माड़ी मोटी कोई स्टूडेंट्स ने कोई गल की होनी या आई एम नॉट श्योर, पुलिस की गल है कि स्टूडेंट्स थोड़े वायलेंट हो गए सी। पुलिस ने उस तो बाद स्टूडेंट्स उत्ते लाठी चार्ज की। इत्थे भी इस टाइम जो देखिए सरकार PDP ते BJP दी आ। किते ना किते जदों दी BJP दी सरकार आई आ, स्टूडेंट्स बेचारे दे स्टूडेंट्स दे माड़े दिन आ ही गए ने। चाहे JNU की गल करिए, उत्थे भी जदों मर्जी स्टूडेंट नूं चक के सडेशन दे चार्ज लाउणा। हुण कुछ स्टूडेंट्स जिन्हां नूं ये फील हो रहा सी कि असीं इत्थे सेफ नहीं आ, असीं
उस देश की गल करते हैं, जे मैं कहां मैं सेफ नहीं हाँ, मैं अपने घर जाना वा ते मैनू जान नहीं दिता जाता ते मेरे उत्ते लाठी चार्ज किया जाता वा। जी बिल्कुल, एक्शन जोड़ा कि बाकी भारत के मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, इतने एक हम जम्मू कश्मीर के कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन जो भी भारत का मैच होया सी, भारत हारिया सी, उत्थे हुण जिहड़े उत्थों के स्थानक लोग सी, विद्यार्थी, उन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी की सी, जो बाकी दूसरी स्टेटों तो आए विद्यार्थी भी उन्होंने भारत मारा की जवाब नारे लगाए थे, जिसके चलते इंस्टीट्यूट के थोड़ा तनाव पैदा हो गया कि उन्होंने इंस्टीट्यूट एक दो दिन मेरे ख्याल बंद भी कर दिता सी, पर उस बाद क्योंकि घटना वापरे से अगर उन्होंने उत्थे विद्यार्थी दूसरी स्टेटों तो आए ने, अगर वापस ये कह के आना चाहते हैं कि असं सेफ नहीं है, तो उत्थे उन्होंने स्थानक पुलिस गंदा लाठीचार्ज करती है, तो ये उतों की जी PDP भाजपा सरकार है वो बिल्कुल जवाबदेह है, क्योंकि बाकी भारत के जी इंडिया के उत्ते है जी केंद्र के उन्होंने भाईवाल सरकार ही है कि उत्थे भी सरकार बिल्कुल जवाबदेह बनती है। हरप्रीत जी, हाँ जी हरप्रीत जी, कारण कोई भी रहे होण, जे जो हालात भारत दे विच बन रहे हैं और जिस तरीके दे नाल जम्मू कश्मीर नूं पोर्ट्रे किया जा रहा, जम्मू कश्मीर के बारे गल की जा रही है, स्टूडेंट्स दे विच जिहड़ा यह नवां RSS ते BJP ने एक नवां जिहड़ी बीमारी जिहड़ी आ वो पैदा करने की कोशिश की है, भारत माता दी जय, उहदा जिहड़ा असर हैगा वो देखण नूं तां मिलूगा ही मिलूगा, क्योंकि ये अपने आप दे विच एक कॉन्ट्रोवर्सी जिहड़ी हैगी आ कंट्री दे विच करवा दित्ती गई है, तो जे स्टूडेंट दे विच इस शब्द नूं लैके कॉन्ट्रोवर्सी होई उत्ते तो ओबवियसली जिहड़ा भी तबका उत्थे जिहड़ा बाहरों गया हुआ स्टूडेंट है वो अपने आप को अनसेफ जरूर महसूस करूगा, क्योंकि उन्होंने ये लगेगा कि जिहड़े लोकल स्टूडेंट्स है वो डोमीनेट करनगे जां आउण वाले समय दे विच कोई ना कोई हालात खराब हो सकते हैं, उत्थे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता। पर जिहड़ी पुलिस की कार्रवाई है, जो उत्थे स्टूडेंट नहीं रहना चाहते तो पुलिस ने उन्होंने अगर मनाया भी नहीं मान रहे, वापस जाना चाहते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने उपर लाठीचार्ज जिहड़ा करना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा उन्हों का हक है कि वो रहना चाहन या नहीं रहना चाहन, पुलिस उन्होंने जबरदस्ती उत्ते नहीं रख सकती। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के उपर भी देखिए तो बिल्कुल गलत गल हैगी आ। वड्डा सवाल यह है कि स्टूडेंटा के मन च ये क्यों होगा कि सानू इत्थों चले जाना चाहिए, सानू उन्हां हालात नूं खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हां दे विच स्टूडेंट अपने आप नूं सुरक्षित फील नहीं करता कि इत्थों चले जाना चाहता, उस तो बाद फिर उन्होंने उत्ते लाठीचार्ज हो गए, ये एक बहुत जबरदस्त ज्यादती है। असीं उन्हां नूं ये समझाउणा सी कि तुसीं सुरक्षित है, तुहानूं परवाह नहीं करनी चाहिए, पर असीं उल्टा कर रहे हैं कि तुहानूं उन्हां लोकां कोलों भी खतरा वा ते तुहानूं सत्ता कोलों भी खतरा वा, जिहनूं तुसीं ये कहना चाहुंदे हो कि असीं इत्थे सुरक्षित नहीं है। जर्मन जी ने एक गल की कि PDP ते BJP गवर्नमेंट जवाब दे आ कि इस गल का कि इस इंसीडेंट का जवाब देना कोई एक्सप्लेनेशन होगी कि इस इंसीडेंट नूं किस तरीके नाल भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं इत्थे थोड़ा जा इस इंसीडेंट नूं पंजाब नाल भी जोड़ना चाहूंगा, बैबल कलां की गल करना चाहूंगा, जिथे कि सिख बैठे प्रोटेस्ट कर रहे सी शांतिपूर्वक तरीके नाल, उत्थे भी पुलिस आउंदी है, गोली चलाउंदी आ। हुण जे श्रीनगर की गल करिए तो इत्थे भी गल समझ तो बाहर आ कि स्टूडेंट दूजे स्टेट दे से अपने घर जाना चाहते सी तो उन्होंने जान नहीं दिता जाता ते पुलिस उन्होंने लाठी चार्ज कर दी है कि पुलिस को ਇਹਦਾ एक्सप्लेनेशन मंगया भी जाना चाहिए या फिर इत्थे कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। वो ऑफिसर जिन्होंने लाठी चार्ज किया कि उन्होंने उत्ते कोई क्रिमिनल केस नहीं लगना चाहिए। हरप्रीत जी ये तो पता नहीं जे आपां पुलिस ऑफिसर का बयान सुनिए तो पुलिस ऑफिसर तो ये कहते पे है कि इन्होंने भी प्रोटेस्ट वही किया है जो स्टूडेंट भारत माता की जय कहते पे सी तो होर स्टेट तो आए थे, एक तनाव का काफी देर तो चलता पाया सीगा, उस तो बाद पुलिस नाल थोड़ी बहुती धक्के मुक्की भी हुई है, उस तो बाद ही लाठी चार्ज शुरू किया गया सीगा। एक सिंपल का लॉजिक मैं किसी भी तरह ये लाठी चार्ज में जस्टिफाई नहीं करता, मैं कहना कि हाँ स्टूडेंट लाठी चार्ज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस ऑफिसर्स लिए, पर आपां दूजे एंगल तो भी सोचना चाहिए वा स्टूडेंट्स ने जो घर जाना सीगा ते उत्थे कोई प्रोटेस्ट का रूप धारण करना ही नहीं चाहिए सी, अपना समान चकते तो सिंपल घर चले जाते, जे यही कारण सीगा कि उत्थे नहीं सेफ फील करते ही घर जाना सीगा। दूजी चीज मैं भी इस चीज नूं जस्टिफाई नहीं करता कि उत्थे
ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਜੋ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਜੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RSS BJP ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀ ਆ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 1500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ BJP ਜਾਂ RSS ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਥੋੜੇ ਕਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਰੱਖਿਓ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
कि सचमुच कोई रेवोल्यूशन लैके आ सकता, क्योंकि जिन्ने स्टूडेंट ग्रुप्स इस सारे प्रोटेस्टां दे विच जां जिन्नियां भी उत्थे कॉन्फ्रेंसां हो रही जां जिस तरह के भी इवेंट हो रहे हैं उन्हां विच इनवॉल्व ने, वो सारे दे सारे पोलीटिकल पार्टियां दियां ही दूजियां पार्टियां ने जां पोलीटिकल पार्टियां दे ही बंदे ने जिहड़े सारा कुछ कर रहे हैं। ये सारे का सारा जिहड़ा हैगा वोट बैंक की पोलराइजेशन अते जो जां किसी पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा जां किसी पार्टी का हिंदुत्व के मुद्दे के उपर विरोध करने का तरीका, ये सारे का सारा एक पोलिटिसाइज किया हुआ एजेंडा हैगा। इहदे विच कोई भी रेवोल्यूशन मैनूं तां दिखदा नहीं जी। मैं तो आप इस गल नाल एग्री हाँ कि यह सारा का सारा पोलीटिकल इशू हैगा वा। जदों भी तुसीं देखोगे बीजेपी सरकार आती है, इन्हां दी बदकिस्मती कह लो कि RSS थोड़ी जी सरगर्म हो जाती है तो हिंदुत्व का रौला पान लग पैंदी हैगी है, तो दूजी पार्टियां सारियां एकजुट हो जांदियां वा ते इदां दे छोटे छोटे इंस्टेंसेस करन लग पैंदियां। चाहे कन्हैया कुमार वाला मुद्दा होवे, CPI का वो बंदा सीगा, उन्हें एक स्पीच दी, उस तो बाद उत्थे राहुल गांधी भी जाते हैं, उत्थे अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं, उत्थे हर वो लीडर जाता वा जिहड़ा उन्होंने पोलीटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश करता वा। तो इदां दा कुछ भी रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होना मैनू अपने आप में भी मैनू नहीं लगता कि इदां हो सकता। देखो मैं अपनी बाकी पैनल साथियों ਨਾਲ ਥੋੜਾ सहमत है कि राजनीतिक तो प्रेरित लग रहा है, क्योंकि तुसी किसी भी देख लो जो भी अगे आगू बनया है वो किसी ना किसी पार्टी के संबंधित मनिया जाता है। वो पिछे कई पार्टियां के हाथ भी दसे जा रहे हैं, कई पार्टियां वाले हम मिल भी रहे हैं, तो मैनू भी लगता है कि अगे जाके कोई संघर्ष के बदलूगा जां किवें आ, ये कोई वड्डी गल नहीं होएगी, खत्म हो जाएगा जल्दी। जरूर जी मैं एग्री करदा कि पॉलिटिक्स का बहुत गहरा संबंध है, पर मैं इंज नहीं लेंदा कि एक पोलीटिकल लोगों के दखल नाल ही सब कुछ वापर रहा। पोलीटिकल लोग उदों उत्थे जा रहे हैं उन्होंने थावां दे उत्ते जदों विद्यार्थी ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर चुके होंगे आ। मैनूं लगदा है बीजेपी की सरकार बनने नाल RSS ते हिंदू परिवार दी जथेबंदियां की सरगर्मी नाल वो विद्यार्थी वर्ग जिहड़ा वर्ग फील करदा कि ये सरकार से ये जथेबंदियां भारतीय करैक्टर के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत का करैक्टर बहुत वंगी वाला है, भारत का करैक्टर बहुत धर्मी है, भारत का करैक्टर बहुत कौमी है, भारत के अंदर किसी खास धर्म को विशेष स्थान नहीं दिता जा सकता, क्योंकि विद्यार्थी पढ़े लिखे नहीं, विद्यार्थियों के अंदर कुछ जिज्ञासा वा अपने देश में समझने की, जिससे जाके उन्होंने लगता कि लोग साडे देश दी भावनावां दे देश के करैक्टर के खिलाफ चल रहे हैं, उत्थे रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के तरीके च गड़बड़ा भी हो सकती है, पर मैनूं लगता कि विद्यार्थी जो रिएक्ट कर रहे हैं तो जिहड़े भी लोग इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं उन्होंने विद्यार्थियों के रिएक्शन में पॉजिटिवली लेना चाहिए, तो पोलिटिकली जो उन्होंने कोई इस्तेमाल करता तो उसको भी चौकस रहना चाहिए। थैंक यू सबदीप जी, थैंक यू दिलराज जी, जर्मन जी एंड कुलवीर जी, तुसीं सारे मेरे नाल जुड़े, अपने कीमती विचार दर्शकों नाल साझे कीते। नाल ही दर्शकों का धन्यवाद, तुसीं सारे अज अपना कीमती टाइम कढ के साडे शो वेंदे जो सानूं सुझाव दिंदे जो। हमेशा ही तरह अखीर च एक विनती जरूर करांगे, साडे शो वास्ते कोई भी सुझाव होण, तुहानूं साडा शो चंगा लग्या माड़ा लग्या जां तुसीं किद्दां दे टॉपिक चाहुंदे जो असीं अगे लिआईए डिबेट्स, सानूं जरूर फीडबैक दिया करो। ईमेल, WhatsApp, टैक्सट मैसेज या फिर फेसबुक के राही तुसीं साडे नाल जुड़ सकदे जो। इत्थे मैनूं ते मेरी सारी टीम नूं दो इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद जी।